RTVKGF நியூஸ் முக்கிய செய்திகள். கோலார் தங்கவயல் KGF மாவட்ட காவல் கண்காணிப்பாளர் அலுவலகத்தில் இன்று 26/7/2026 நடைபெற்ற பட்டியலின மற்றும் பழங்குடியின மக்களுக்கான குறைதீர்க்கும் கூட்டத்தில் SC/ST தலித் மக்கள் மற்றும் தலித் அமைப்பின் தலைவர்கள் திரு சம்பத்குமார், ஸ்டேட் பிரசிடென்ட் சமதா சைனிக் தள் கோரிக்கையானது, KGF தாலுகா ஆபீஸில் SC/ST மக்களுக்கு விரைந்து வேலை நடப்பதில்லை, அவர்கள் நூற்றுக்கணக்கான தலித் மக்களை அழக்கழிக்கப்படுகிறார்கள் மற்றும் CMC அம்பேத்கர் சிலை பழுதாகியிருக்கிறது. முனிசிபாலிட்டி கமிஷனரிடம் பல்வேறு கடிதங்கள் கொடுத்தும் அதை சீரமைக்கவில்லை என்று கூறி SP சிவான்ஷு ராஜ்புத்திடம் மனு கொடுத்தார். அதனை அடுத்து VCK கோலார் டிஸ்ட்ரிக்ட் பிரசிடென்ட் புஷ்பப்ரியா காலியாக இருக்கும் ஜனதா ஹவுஸ் தவறான விஷயங்களுக்கு பயன்படுத்துகிறார்கள் என்று புகார் கூறினார். அதனை அடுத்து பல்வேறு தலித் அமைப்புகளின் தலைவர்கள் அந்தந்த தாலுகா ஏரியா மாதிரியான பிரச்சினைகளை தீர்வு கிடைக்கும் வேண்டும் என்று கேட்டுக்கொண்டார்கள். மாவட்ட காவல் கண்காணிப்பாளர் திரு சிவான்ஷு ராஜ்புத் அவர்கள் அதிரடி உத்தரவுகளை பிறப்பித்துள்ளார். ஞாயிற்றுக்கிழமை என்றும் பாராமல் குவிந்த மக்களிடையே அவர் ஆற்றிய உரை குற்றவாளிகள் மத்தியில் கிளியை ஏற்படுத்தியுள்ளது. கூட்டத்தில் வெளியான அதிரடி அறிவிப்புகள் மற்றும் எச்சரிக்கைகள். அதிகாரிகளுக்கு கிடுக்குப்பிடி. மக்களின் பெரும்பாலான புகார்கள் மற்ற துறைகள் மீதே உள்ளன. வட்டாட்சியர், தகசில்தார் போன்ற அதிகாரிகள் இக்கூட்டத்திற்கு வராதது குறித்து நேரடியாக மாவட்ட ஆட்சியரின் DC கவனத்திற்கு கொண்டு செல்வோம். அடுத்த முறை அவர்கள் கட்டாயம் வரவழைக்கப்படுவார்கள் என அதிகாரிகளின் அலட்சியத்திற்கு சவுக்கடி கொடுத்தார் SP. அம்பேத்கர் சிலைக்கு உரிய மரியாதை. நகரசபை அதிகாரிகளிடம் பேசி டாக்டர் BR அம்பேத்கர் சிலை தொடர்பான பிரச்சினைகளுக்கு உடனடியாக தீர்வு காணப்படும் என உறுதியளித்தார். அதிரடி திட்டம். BEML மற்றும் ஆலமர பகுதிகள் பங்காருப்பேட்டை காவல் நிலையத்திலிருந்து வெகு தொலைவில் இருப்பதால் மக்களின் பாதுகாப்பிற்காக விரைவில் புதிய காவல் நிலையம் மற்றும் போக்குவரத்து காவல் நிலையம் அமைக்கப்படும். இதற்கான அனுமதியை அரசிடம் பெறும் பணிகள் மும்முரமாக நடைபெற்று வருகின்றன. சூதாட்டம் மற்றும் சட்டவிரோத மது விற்பனைக்கு முற்றுப்புள்ளி. கிராமங்களில் நடக்கும் சட்டவிரோத சூதாட்டம், ஜுகாரி, மது விற்பனை போன்றவற்றுக்கு இனி துளியும் இடமில்லை. குற்றவாளிகள் யாராக இருந்தாலும் எவ்வித பாரபட்சமும் இன்றி இரும்பு கரம் கொண்டு ஒடுக்கப்படுவார்கள். தொடர்ந்து தவறு செய்வோர் மீது குண்டர் சட்டம் பாயும் என கர்ஜனை செய்தார் SP. கிராம கண்காணிப்பு மற்றும் விழிப்புணர்வு. கிராமங்களில் காவல்துறையினரின் ரோந்து பணிகள் தீவிரப்படுத்தப்படும். மாதம் 2 முறை கிராம மக்களை சந்தித்து விழிப்புணர்வு ஏற்படுத்துவது கட்டாயமாக்கப்பட்டுள்ளது. தவறாத மாதாந்த சந்திப்பு. இனி ஒவ்வொரு மாதமும் 2வது ஞாயிற்றுக்கிழமை அனைத்து காவல் நிலையங்களிலும் SC/ST மக்களுக்கான குறைதீர்க்கும் கூட்டம் கட்டாயம் நடத்தப்படும் என அதிரடியாக உத்தரவிட்டார். ஜெய் ஹிந்த், ஜெய் கர்நாடகா, ஜெய் பீம் என்ற வீர முழக்கத்துடன் கூட்டத்தை முடித்து வைத்த SP சிவான்ஷு ராஜ்புத் அவர்களின் இந்த அதிரடி நடவடிக்கைகள் KGF மக்களிடையே பெரும் வரவேற்பையும் குற்றவாளிகள் மத்தியில் பெரும் அச்சத்தையும் ஏற்படுத்தியுள்ளது. இதுபோன்ற முக்கிய செய்திகளை தெரிந்து கொள்ள RTVKGF நியூஸ் சேனலை லைக் அண்ட் சப்ஸ்கிரைப் செய்து கொள்ளுங்கள். ಈಗ ಈ SC/ST ವಿಮೆನ್ಸ್ ಮೀಟಿಂಗ್ ಸಾಹೇಬರು ಕರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಅವ್ರಿಗೆ ಆನ್ ಬಿಹಾಫ್ ಆಫ್ ನಮ್ಮ ಆಲ್ ದಲಿತ ಸಂಘಟನೆ ಮೂಲಕ ಅವ್ರಿಗೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಈಗ ಸಾರ್ ಹೇಳಿದ ಆಲ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ತಹಸೀಲ್ದಾರ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟೇ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಐ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಶ್ರೀ ಸಾರ್ ಅವರು ತಹಸೀಲ್ದಾರ್ ಇಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕು. ತಹಸೀಲ್ದಾರ್ ಇಲ್ಲೇ ಬೇರೆಯವ್ರಿಗೆ ಕಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವ್ರು ಕಳಿಸಿದ್ರೆ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಯೂಸ್? ಸುಮ್ಮನೆ ಅವ್ರು ಬರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಯಾರು ಅದಕ್ಕೆ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ಪರ್ಸನ್ ಇದ್ದಾರೋ ದಯವಿಟ್ಟು ಐ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟಿಂಗ್ ತಹಸೀಲ್ದಾರ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮೀಟಿಂಗ್ ಇಲ್ಲಿ ಬರಲೇಬೇಕು. ಈಗ ಹೊಸದಾಗಿ ಒಂದು ಲೇಡಿ ತಹಸೀಲ್ದಾರ್ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಹೋಗಿ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಶಿ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಕೇರ್ ಅಬೌಟ್ ಎನಿಥಿಂಗ್. ದಲಿತ್ ಬಗ್ಗೆ ಯಾತ್ರ ಹೋಗಿ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಏನಿಲ್ಲ, ಅವ್ರ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಅವರೇ ಏನೋ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೋ, ಅವರೇ ಸರಿ ಮಾಡೋದು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೋ. ಪಾಪ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಪೆನ್ಷನ್ ಅವರೆಲ್ಲ ಕೂತಿದ್ದಾರೆ ಸರ್. ಆಲ್ ದ ಸೀನಿಯರ್ ಸಿಟಿಜನ್, ಆಲ್ ಸಿಟಿ ಎಲ್ಲರೂ ಅಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಬೇಜಾರಾಗುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾರ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಯಾರು ಇಲ್ಲ. ಇಟ್ ಮೇ ಬಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಸ್ಟೇಟ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಇರ್ಬೋದು, ಬಟ್ ಇದ್ದರೆ ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ಊಟ ಇಲ್ಲ, ನೀರಿಲ್ಲ. ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀರಿಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಒಂದು ನೀರು ಬಾಟ್ಲಿ ಇಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹಾರು ಮಾಡ್ಬೋದು ನೀರು ಕುಡಿಯೋದಕ್ಕೂ, ಟೀ ಕುಡಿಯೋದಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲ ಸೀನಿಯರ್ಸ್ ಲೇಡೀಸ್ ವಿಲೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಬಂದು ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಅಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಐ ಆಮ್ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಅವರ್ SP, ಪ್ಲೀಸ್ ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಅಬೌಟ್ that pension and Tahsildar should come here. Apart from this, ಕಮಿಷನರು ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಕಮಿಷನರು ಪಾಪ ಅವರು ಯಾರು ಇದ್ದಾರೆ ಅವರೆಲ್ಲ ಕಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆ ಕಮಿಷನರು ಈಗ
ಅಲ್ಲಿ ಇದರಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಸ್ಟ್ಯಾಚು ಇದೆ. ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಸ್ಟ್ಯಾಚು ಬ್ಯಾಕ್ನಲ್ಲಿ ಕ್ರಾಕ್ ಆಗಿದೆ. ಲಾಸ್ಟ್ ಮೀಟಿಂಗ್ ಸಾಯ್ಬೇಕು ನಾವು ಹೇಳಿದ್ವಿ. ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಸ್ಟ್ಯಾಚು ಬಂದು ರೆನೋವೇಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು ನಾವು ಹೇಳಿದ್ವಿ. ಅದರಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 20 lakhs ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಮುನ್ಸಿಪಾಲಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ಯಾಂಕ್ಷನ್ ಆಗಿ. ಇನ್ನು ಆ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಸ್ಟ್ಯಾಚು ಮುನ್ಸಿಪಾಲಿಟಿನಲ್ಲಿ ಫ್ರಂಟ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ ಯಾರು ಕ್ಯಾರ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲ. ಎಷ್ಟೋ ಹೋಗಿ ನಾವು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಕೊಟ್ಟು ನೀವೆಲ್ಲ ನೋಡಿರ್ಬೋದು, ಇವರೆಲ್ಲ ಎಷ್ಟು ನಾವೆಲ್ಲ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಕೊಟ್ಟಿರೋದು ಅಲ್ಲಿ ಯಾರು ದೇ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಕೇರ್ ಅಬೌಟ್ ದಟ್ ಸ್ಟ್ಯಾಚ್ಯೂ. ಐ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಅವರ್ SP ಸಾಬ್ ಅದರಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಇದು ಮಾಹಿತಿ ತಗೊಂಡು ಅದರಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ವಿಸಾರಿಸಬೇಕು. ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನಾವು ಓದಿದ್ದೆಲ್ಲ ಈಗ ಗ್ರೀವೆನ್ಸ್ ಮೀಟಿಂಗ್ ನಲ್ಲಿ ಇದು ಬರುತ್ತೆ ನೋಡಿ, ರೈಲ್ವೆ ಇದರಲ್ಲಿ 250 ಟ್ರೈನ್ ಬಂದು ಈಗ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ. ಸಾರ್ ಬಂದು ಲೆಟರ್ ಕಳಿಸ್ತಾರೆ. ಆ DRM ಅವ್ರು ಬಂದು ಲೆಟರ್ ಕಳಿಸಿ ಈಗ ಆ ಟ್ರೈನ್ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ ಸರ್. ನಾವು ನಿಮ್ಗೊಂದು ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸರ್. ಇದು ವೆರಿ ಗ್ರೇಟ್. ಯಾಕಂದ್ರೆ KGF ಪೀಪಲ್ ಎಲ್ಲ ಅದರಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ವಿಲೇಜರ್ ಎಲ್ಲ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದು ನಮ್ಗೊಂದು ಅನುಕೂಲ ಆಗುತ್ತೆ. ನಿಮ್ಮ ಲೆಟರ್ ಬಂದು ಇಟ್ ವಿಲ್ ಸ್ಪೀಕ್ ವೆರಿ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಗಿದೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ SP ಲಾ ಅಂಡ್ ಆರ್ಡರ್ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಕೇಳ್ಬೇಕು. ಹೇಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಕಾನೂನು ಪರವಾಗಿ ಎಲ್ಲಕ್ಕೂ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ಬೇಕು. ಅದು ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಈಗ KGF ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅನ್ವಾಂಟೆಡ್ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆಗ್ತದೆ ಸರ್. ಎಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರು ಬ್ಯಾನರ್ ಯಾವ್ದೋ ಒಂದು ಹ್ಯಾಪಿ ಬರ್ತ್ಡೇ ತೆಗೆದಿದ್ದಾರೆ, 1 ವಾರ ಆಯ್ತು ತೆಗೆದಿಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾನರ್ ಒಂದು ಇದಾಗಿದೆ ಸರ್. ದಯವಿಟ್ಟು ಕಮಿಷನರ್ ಕೇಳಿ ಆ ಬ್ಯಾನರ್ ಎಲ್ಲ ಬಂದು ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ 2 days ಇಲ್ಲ 1 day 3 days ತೆಗಿಬೇಕು. ಸುಮ್ಮನೆ ಅಲ್ಲಿ ರೋಡ್ನಲ್ಲಿ ಹಂಗೇ ಇದೆ ಸರ್. ಎಲ್ಲ ಬೈತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಯಾರು ಇವರು ಅಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳು ಅವರು ಬ್ಯಾನರ್ ನಲ್ಲಿ ಅನ್ವಾಂಟೆಡ್ ಫಿಗರ್ ಎಲ್ಲ ಇದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ದಯವಿಟ್ಟು ನೀವು ಬಂದು ಅದರಲ್ಲಿ ಯು ಶುಡ್ ಟೇಕ್ ಸರ್ ಪ್ಲೀಸ್. ಆಮೇಲೆ ಬಂದು ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ನೀಟ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್. ಒಂದು ನಿಮಿಷ, ನೀಟ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ನಾನು ಮಾತಾಡೋಲ್ಲ ಪಾಲಿಸಿ ಮಾಡಿ ನನಗೋಸ್ಕರ ಇಲ್ಲ. ನೀಟ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್, ಈ ನೀಟ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ SC/ST ಇದರಲ್ಲಿ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ನೀಟ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ಗೆ ಫ್ರೀ ಆಗಿ ಕ್ಲಾಸ್ ತಗೊಳ್ತಾರೆ. ಬಟ್ KGF ಯಾಕೆ ಇಲ್ಲ? ಅದರಿಂದ ಅಲ್ಲಿ 1,50,000 ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಐ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ SP ಸಾರ್ ದಯವಿಟ್ಟು ಒಂದು ಲೆಟರ್ ಬಂದು DC ಮತ್ತೆ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ಯಾರಿದೆ ಒಂದು ನೀಟ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಒಂದು ಸೆಂಟರ್ KGF ನಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಮೆದುರು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಒಂದು ಅನುಕೂಲ ಆಗುತ್ತೆ. ಐ ಆಮ್ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಸರ್, ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಮೇನ್ ಥಿಂಗ್. ಆಮೇಲೆ ಪ್ರೊವೈಡ್ ದ CO ಇಲ್ಲಿ BGM ಅಲ್ಲಿ CO ಇದ್ದಾರೆ. ಎಷ್ಟೋ ಲೆಟರ್ ಬರ್ತಿದೀವಿ, ಅಲ್ಲಿ ಬಂದು ಹೋಗಿ BGM ಅಲ್ಲಿ ಅವರೆಲ್ಲ ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮ ರಾಮೇಶ್ವರ ಸರ್ಕಲ್ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ಲೆಟರ್ ಬರ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಯಾಕೆ ನೀವು ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ಆದ್ರೆ ಅದು ಲೆಟರ್ ಬಂದ್ರೆ ನನಗೆ ಮನೆ ಹತ್ರ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ, CO ಕಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಯಾಕೆ ನೀವು ನಾನು ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ, ಯಾಕೆ ನೀವು ಹೋಗಿ ಮನೆಯೆಲ್ಲ ಹೋಗಿ ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಎಲ್ಲ 100 ವರ್ಷ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ. ಹೋಗಿ ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಕಾನೂನು ಬರೋದು ಯು ಟೇಕ್ ಆಕ್ಷನ್. ಅದಕ್ಕಿಂತ ದಯವಿಟ್ಟು ಆ CO ಇನ್ನೊಂದು ಲೆಟರ್ ಕಳಿಸಬೇಕು. ನಾನು ರಿಕ್ವೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಅವರ ಸರ್ಕಲ್ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್. ಅದು ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಬಂದು ಈಗ ಮಾಡ್ತಾ ಸಾಹೇಬ್ ಹೇಳಿದ್ರು ಈಗ ಎಲ್ಲ ಹುಡುಗರು ಬಂದು ಸ್ಪೀಡ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ KGF ನಲ್ಲಿ. ದೇ ಆರ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಆಲ್ ದ ಪರ್ಸನ್ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಫುಟ್ಬಾಲ್ ನಲ್ಲಿ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಬಂದು ನಮ್ಮ DSP ಸಾಹೇಬರು ಬಂದು ನಮ್ಮ ಸಾಕು ತುಂಬಾ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದರು. ಸೊ KGF ಒಂದು ಡ್ರಗ್ಸ್ ಇಲ್ಲ, ರೌಡಿಸಮ್ ಇಲ್ಲ, ಹಾಲ್ ಬಾಯ್ಲ್ ಇಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ಸಾರಿ ಇದ್ರೆ ಇನ್ ಫ್ಯೂಚರ್ ನಲ್ಲಿ KGF ಒಳ್ಳೇದಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇನ್ನೂ ನಡೆದ್ರೆ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಇದೆ, ನಮ್ಮ ಲೀಡರ್ಗೆಲ್ಲ ಮಾತಾಡ್ಬೇಕು. ಅದರಿಂದ ಐ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಆಲ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಸ್ವಾಗತ ಸಲ್ಲಿಸ್ತೀರಿ. ಅಂಡ್ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಈ ಸಂಡೇಗೆ ಕೂಡ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ, ಸಮಯ ತಗೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದೀರಿ. ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ, ಅದಕ್ಕೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಸಲ್ಲಿಸ್ತೀರಿ. ಬಹಳ ಸಮಸ್ಯೆ ಹೇಳಿದೀವಿ ನೀವು. ನಾವು ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಇದು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಯಾಕೆ ರಿಯಲಿ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ನಮ್ಮ ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಏನ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದೆ. ನಿಮ್ಗೆ ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆಗೆ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಸ್ಟೇಷನ್ಗೆ ಪೊಲೀಸ್ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಕೊಡ್ತೀರಿ, ಸಮಸ್ಯೆ ಬಗೆಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಕಾನೂನು ಪ್ರಕಾರ. ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರೈಮರ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಬಟ್ ಬೇರೆ ಇಲಾಖೆ ಬಗ್ಗೆ ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ನಿಮ್ದು ಬೇರೆ ಇಲಾಖೆ ಬಗ್ಗೆ ಇದೆ. ಅದು ನಾವು ಅದ ಇಲಾಖೆಗೆ ನಾವು ಕಲಿಸ್ತೀವಿ, ಅವರಿಂದ ರಿಸೀವಿಂಗ್ ಕೂಡ ತಗೊಳ್ತೀವಿ. DC ಸರ್ ಗಮನಕ್ಕೆ ಕೂಡ ತರ್ತೀವಿ. ಈಗ ನೀವು ಹೇಳಿದ ತಹಸೀಲ್ದಾರ್ ಇವರು ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಕಮಿಷನರ್ ಇವರು ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ನಾವು ಅವರಿಗೆ ಲೆಟರ್ ಕಳಿಸ್ತೀವಿ. ಮುಂದಿನ ದಿನದಲ್ಲಿ DC ಸರ್ಗೆ ಕೂಡ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ, ಅವ್ರ ಮುಖಾಂತರ ಕೂಡ ಲೆಟರ್ ಕಳಿಸ್ತೀವಿ. ಇದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ ಸಭೆ ಇರುತ್ತೆ. ಎಲ್ಲಾ ಇಲಾಖೆ ಬಂದ್ ನಿಮ್ಗೆ ಇದೆ ಆನ್ ಸ್ಪಾಟ್ ಏನೇನು ಸಮಸ್ಯೆ ಬಗೆಹರಿಸಬಹುದು ನಾವು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಮತ್ತೆ CMC ಬಗ್ಗೆ, ನಗರಸಭೆ ಬಗ್ಗೆ, ಬ್ಯಾನರ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ
ಡಾಕ್ಟರ್ ಭೀಮ್ರಾವ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಸ್ಟ್ಯಾಚ್ಯೂ ಇದೆ, ಅಲ್ಲಿ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತೆ ಈಗ ಬೇಮಲ್ ಮತ್ತೆ ಆಲದಮರ ಹತ್ರ ಎಲ್ಲ ಜೂರಿಡಿಕ್ಷನ್ ಬಂಗಾರಪೇಟೆ ಸ್ಟೇಷನ್ ದೂರ ಆಗೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಕೆಲಸ ನಡ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಒಂದು ಹೊಸ ಸ್ಟೇಷನ್ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ, ಮತ್ತೆ ಒಂದು ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಕೂಡ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಅದು ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯ ಆಗತ್ತೆ. ನಾವು ಈಗ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ತನಕ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಈಗ ನಾವು ಈಗಾಗಲೇ ನಮ್ಮ ಮೇಲಾಧಿಕಾರಿ ಜೊತೆ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಮತ್ತೆ ಸೈಬರ್ ಸ್ಟೇಷನ್ಗೆ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಯಾರು ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾರೆ, ಅವರು ಮೊಬೈಲ್ ಕಳೆದು ಹೋಗಿದೆ ಅಥವಾ ಏನಾದ್ರು ಸೈಬರ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಆಫೆನ್ಸ್ ಆದ್ರೆ ಅವರು ಅಲ್ಲಿ ಸೈಬರ್ ಕ್ರೈಮ್ ಸ್ಟೇಷನ್ಗೆ ಕಳಿಸ್ತಾರೆ. ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅದು ಈ ತರ ಮೊಬೈಲ್ ಲಾಸ್ ಅಥವಾ ಏನಾದ್ರು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಐಟಮ್ ಮಿಸ್ಸಿಂಗ್ ಆಗಿದೆ, ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಅವರು ನೀವು ಸ್ಟೇಷನ್ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಕೊಡ್ಬೋದು, ಅವರು ಅಲ್ಲಿಂದ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಅವ್ರಿಗೆ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಮತ್ತೆ ಸೈಬರ್ ಕ್ರೈಮ್ ಕೇಸಸ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಸೆಪರೇಟ್ ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಇದೆ. ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ನೀವು 193 ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. 193 ಕಾಲ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ನಿಮ್ದು ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನಿಮ್ದು ಏನೇನಿದೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ನಿಮ್ದು ಹಣ ಹೋಗಿದೆ ಎಲ್ಲ ಫ್ರೀಜ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ಯಾವಾಗ ನೀವು ಫ್ರೀ ಇರ್ತೀರಿ ಬಂದು ನೀವು ಸೈಬರ್ ಕ್ರೈಮ್ ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಕೊಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಈಗ ಬೇರೆ ಸ್ಟೇಷನ್ಗೆ ಈಗ ಅಧಿಕಾರ ಇಲ್ಲ, ಸೈಬರ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಕೇಸಸ್ ಅಲ್ಲೇ ನೀವು ಕೊಡ್ಬೇಕು. ಮತ್ತೆ KCM ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಇದು ಮಾಟ ಮಂತ್ರ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇವರು ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ, ನಾವೆಲ್ಲ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಒಂದು ವಿಲೇಜ್ ಬೀಟ್ ಬೀಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಈಗಾಗಲೇ ಸಾಕಷ್ಟು ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಕೊಟ್ಟಲಾಗಿದೆ. ಎಲ್ಲ ಸ್ಟೇಷನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾಗಿ ಬೀಟ್ ಸರ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಬೀಟ್ ಸ್ಟಾಫ್ ಯಾರು ಬೀಟ್ಗೆ ವಿಲೇಜ್ಗೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ, ವಿಲೇಜ್ಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಸೇರಿಸಿ ಮೀಟಿಂಗ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅವ್ರಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಮೂಡಿಸ್ಬೇಕು. ಅವ್ರಿಗೆ ಏನಾದ್ರು ಸಮಸ್ಯೆ ಅದಕ್ಕೆ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಇದು ಕೆಲವು ಯಾರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ವಿಲೇಜ್ ಬೀಟ್ಗೆ, ನಾವು ಮತ್ತೊಂದ್ಸಲ ಅವ್ರಿಗೆ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಸರಿಯಾಗಿ ಬೀಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ನಮ್ಮ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದೆ ಬಗೆಹರಿಸಬೇಕು. ಅವರು ಮಂತ್ಲಿ 2 ಸಲ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಎಲ್ಲ ಬೀಟ್ ವಿಲೇಜ್ಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಅದು ಈಗಾಗಲೇ ನಮ್ಮ ಚೀಫ್ ಆಫೀಸ್ ಇಂದ ಕೂಡ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಇದೆ. ಮತ್ತೆ ನಾವು ಕೂಡ ಅದು ಡೈಲಿ ರಿವ್ಯೂ ತಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಎಕ್ಸೈಸ್ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮ್ಮ ಅಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಎಕ್ಸೈಸ್ ಮಾರಾಟ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಥವಾ ಕುಡಿತಾರೆ, ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಕೊಡಿ. ನೀವು ನನಗೆ ಕೊಡ್ಬೋದು, ನಿಮ್ಮ ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಕೊಡ್ಬೋದು. ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಕೊಡಿ, ನಾವು ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಆಕ್ಷನ್ ತಗೊಳ್ತೀವಿ. ಮತ್ತೆ ಗ್ಯಾಂಬ್ಲಿಂಗ್ ಬಗ್ಗೆ ಯಾರು ಜೂಜಾಟ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಿಂದ ಮುಲಾಜಿಲ್ಲ, ನಾವು ಯಾರಿಗೆ ಅಲೌ ಮಾಡಲ್ಲ. ನಿಮ್ಮ ಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ, ನಿಮ್ಮ ಊರಿಯಲ್ಲಿ, ನಿಮ್ಮ ಏರಿಯಲ್ಲಿ ಯಾರು ಈ ತರ ಜೂಜಾಟ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಗ್ಯಾಂಬ್ಲಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ನೀವು ಕೂಡ ದಯವಿಟ್ಟು ನಮ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಕೊಡಿ. ನಾವು ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಕೇಸ್ ಬುಕ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಜೂಜಾಟ ಇರಲಿ, ಡ್ರಗ್ಸ್ ಇರಲಿ, ರೌಡಿಸಮ್ ಇರಲಿ, ಯಾವುದೇ ಇಲ್ಲೀಗಲ್ ಚಟುವಟಿಕೆಗೆ ನಮ್ಮ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ನಿಂದ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಿಂದ ನಾವು ಮುಲಾಜ್ ಕೊಡಲ್ಲ. ಯಾರು ಹ್ಯಾಬಿಚುವಲ್ ಇದ್ದಾರೆ, ಪದೇ ಮಾಡ್ತಾ ಸುಧಾರಣೆ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಅವ್ರು ನಾವು ಗಡೀಪಾರು ಮಾಡಿ ಮುಂದಿನ ಕ್ರಮ ಕೂಡ ತಗೊಳ್ತೀವಿ. ಮತ್ತೆ ಇದೇ ತರ ಸುಮಾರು ನೀವು ಸಮಸ್ಯೆ ಹೇಳಿದಿರಿ, ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ಬೇರೆ ಇಲಾಖೆಗೆ ನಾವು ಪತ್ರ ವ್ಯವಹಾರ ಮಾಡಿ ಅವರಿಂದ ರಿಸೀವಿಂಗ್ ತಗೊಂಡು ನಿಮ್ ಗಮನಕ್ಕೆ ಕೂಡ ತರ್ತೀವಿ. ನಮ್ಮ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಮುಂದಿನ ದಿನದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಏನಾದ್ರು ಸಮಸ್ಯೆ ಇದ್ದರೆ ನೀವು ನಮ್ಮ ಆಫೀಸ್ಗೆ ಆರಾಮಾಗಿ ಬರ್ಬೋದು. 112 ನಂಬರ್ ಈಗಾಗಲೇ ಗೊತ್ತಿದೆ ನಿಮ್ಗೆ. ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನೀವು ಹೋಗ್ಬೋದು. ಪ್ರತಿ ಎವ್ರಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸಂಡೇ ಎಲ್ಲ ಸ್ಟೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ದಲಿತ ಮೀಟಿಂಗ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅದು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಚೀಫ್ ಆಫೀಸ್ ಇಂದ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಇದೆ. ಸೊ ನಾವು ಕೂಡ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ನೀವು ಇಷ್ಟು ದೂರ ಬರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಪದೇ ಅವಶ್ಯಕತೆ, ನೀವು ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸಂಡೇಗೆ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಅವರು ಮೀಟಿಂಗ್ ಆರ್ಗನೈಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ನೀವು ಮತ್ತೊಂದ್ಸಲ ನಿಮ್ಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದ ಸಲ್ಲಿಸ್ತೀನಿ. ಮತ್ತೆ ಬೇರೆ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಅಧಿಕಾರಿಗೆ ಅವರಿಗೆ ಈ ರವಿವಾರಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ, ಧನ್ಯವಾದ ಸಲ್ಲಿಸ್ತೀನಿ. ಜೈ ಹಿಂದ್, ಜೈ ಕರ್ನಾಟಕ, ಜೈ ಜಗನ್ನಾಥ. ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ಅಂಡ್ BC ಕೋಲಾರ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್. ಇವತ್ತು ಏನಂದ್ರೆ 31st ವಾರ್ಡ್ನಲ್ಲಿ ನಾನು ಸುಮಾರು ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಆ 31st ವಾರ್ಡ್ನಲ್ಲಿ ಆ ಜನತಾ ಹೌಸ್ ಲೊಕೇಟ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಆ ಖಾಲಿ ಮನೆಯಲ್ಲೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿಗಲ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಎಲ್ಲ ಇಟ್ಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಆನ್ ದೇರ್. ಸುಮಾರು ಸತಿ ನಾನು ಮುನ್ಸಿಪಲ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಅದು ಇಶ್ಯೂಸ್ ಬೇರೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಅವರು ಯಾವ ಗಮನಕ್ಕೂ ತರ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಇನ್ನೊಂದು ಏನಂದ್ರೆ ಅನ್ಎಸೆನ್ಷಿಯಲ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಟಾಯ್ಲೆಟ್ಸ್ ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಒಳಗಡೆ ಇರೋದು, ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಕೂಡ ನಾನು ಸುಮಾರು ಸತಿ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಲೆಟರ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಕೂಡ ಅವ್ರು ಏನು ಕೇರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಇನ್ನೊಂದು ಗಾರ್ಬೇಜಸ್ ಎಲ್ಲ ಬಿಸಾಕ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಈ ಆಂಡರ್ಸನ್ ಬೆಟ್
ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಆ ಇಡನ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಹತ್ರ ಆ ಗಾರ್ಬೇಜಸ್ ಎಲ್ಲ ಕೂಡ ಬಿಸಾಕ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಅವ್ರು ಏನು ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ಸ್ ತರ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಗಮನ ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ನಾನು ಈ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ಸ್ನ ನಾನು SP ಸಾಹೇಬ್ರ ಹತ್ರ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಈ 35th ವಾರ್ಡ್ ಜನತಾ ಹೌಸ್ ಒಳಗಡೆ ಸಾಹೇಬ್ರವರೆಲ್ಲ ಬರಬೇಕು, ಭೇಟಿ ಮಾಡಬೇಕು. ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲೀಗಲ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಎಲ್ಲ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಆ ಮನೆಗಳೆಲ್ಲ ಒಡೆದೋಗಿರೋ ಮನೆ ಒಳಗಡೆ ಎಲ್ಲ ಬೇರೆಯವರೆಲ್ಲ ಏನೇನೋ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ಸ್ ರಾಚರ್ಸ್ ಕ್ಯಾಂಪ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಂಡಾಗಲೇ ವಾರ್ಡ್ ಹತ್ರ. ಸೊ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಗಮನ ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕಂತ ನಾನು ಬೇಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಜೈ ಭೀಮ್, ಜೈ ಕರ್ನಾಟಕ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್.